السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ معزز سامعین، قابل مبارکباد ہیں ہم سب آج ختم قرآن کے موقع پر یہ محفل منعقد کی گئی اور ہم اور آپ شرکت اس میں فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ اس مجلس میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ رب العزت سے قبول کرتا ہے۔ بس چند منٹ آپ کے اوپر اس بات کو فرض کروں گا، اس کے بعد قرآن مقدس کی میں نے قاعدے کلمہ پڑھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم نیکی کی روح تک نہیں پہنچ سکتے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی روح تک نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ جو تمہارے نزدیک سب سے محبوب چیز ہے، جب تک وہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ نہیں کرو گے آپ نیکی کی روح تک نہیں پہنچ۔ ایک ہوتی ہے نیکی تک پہنچنا اور ایک ہوتا ہے نیکیوں کی روح تک پہنچنا۔ نیکی تک پہنچنا یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ بظاہر ہم اگر کوئی چیز مسجد میں لا کر دے دے، چٹائی لا کر دے تو یہ ہم نیکی تو کی، نیکی تک تو پہنچ نہیں، لیکن نیکی کی روح تک نہیں پہنچے۔ ہم بظاہر اگر کوئی نیکی والا کام کر دیتے ہیں تو وہ ہم نیکیوں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن نیکیوں کی روح تک نہیں۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، ایک چھپی ہوئی ہر ایک چیز کا۔ جیسے آپ دیکھیں مثال کے طور پر نماز کا ظاہر کیا ہے؟ نماز کا ظاہر یہ ہے قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، تشہد ہو۔ یہ جو ہم نماز میں رکوع، سجدہ، قیام یہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنے میں کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے۔ یہ نماز کی ظاہری حالت اور اس کا باطن کیا ہے؟ اس کی روح کیا ہے؟ جس کو حدیث شریف میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ تصور کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ تم جب نماز پڑھو تو یہ تصور کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ تصور ہو کہ اس رب کو نہیں دیکھ رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نماز کی روح۔ نماز کا ظاہر کیا تھا؟ رکوع، سجدہ، قیام، لیکن اس کی روح کیا ہے؟ کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو یا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں قرآن ہے۔ قرآن کا ظاہر کیا ہے؟ قرآن کا ظاہر ہے یہ کتاب ہے، اس میں آگے پیچھے موٹے دستے ہیں، کاغذ ہے، سیاہی سے لکھی ہوئی ہے، یہ اس کا ظاہر ہے۔ اس کا باطن کیا ہے؟ اس کا باطن یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام، اس کو جانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ لائن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ مومنوں کے لیے جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا باطن ہے، یہ روح ہے، اور
नाम है, कुरैश कबीले से थे। ये जाहिर है, ये हर कोई जानता है। ये काफिर नहीं जानते हैं कि मक्का के रहने वाले मोहम्मद नाम था, ये सब जानते हैं। अब्दुल्ला के बेटे हैं, ये जाहिर है। लेकिन बातिन ये है कि वो अल्लाह के रसूल खातमुन नबीय्यीन है, सय्यदुल मुरसलीन है, ये उनका बातिन है। तो ईमान ये कहता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, तुम जाहिर पर ईमान ना लाओ, जब बातिन पर ईमान। जब तक तुम नेकियों की जो रूह है, जो छुपी हुई है, उस पर आप ईमान नहीं लाएंगे, तब तक आपका ईमान पुख्ता नहीं होगा। और कुरान इस आयत के रूह से कहता यह है कि तुम नेकियों की रूह तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम अपनी महबूब चीज पर लाते आगे बढ़ेंगे। मैं बताना इसलिए चाहता हूँ कि देखे हम बताए तो बहुत कुछ बात करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती। मुझे याद है दौरान तालीम में मैं ये तहदीसे नियम के तौर पर बता रहा हूँ, हालांकि बनाने का चीज नहीं। मैं जब तालीम में था, दौरान तालीम तो मुझे शुरू से आदत थी कि उस वक्त भी मैं हर जुमले को मस्जिद में रसूलुल्लाह की सूरत देता पढ़ने के दौरान, चाहे पढ़ने के दौरान से ही मैं मस्जिद में रसूलुल्लाह की सूरत देता, हमेशा देता। एक बार हुआ ये कि मेरे पास वो नया 10 का नया सिक्का है, उसी दौरान आया। तो होता ये है कि नई नोट किसी के पास आया या नया सिक्का आया तो मैं संभाल लो। जब उसका 10 का सिक्का वो मेरे पास आया तो मैंने उसे बहुत संभाल कर रखा, पर बड़ा हिफाजत से रखा। 10 रुपया हर जुमे को देता, हर जुमे को मैं 10 रुपया देता, लेकिन उसको मैं बहुत करीब, मतलब बहुत अजीज रखा था, और महबूब बड़ा अच्छा लगता और उसको खर्च भी नहीं करता था, हिफाजत से रखा। 10 रुपया हर जुमे को देता था, लेकिन एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि ये तुम्हारे प्रति बहुत महबूब है, बहुत प्यारा है, इसको अल्लाह के नाम दे। और मैं आज यहाँ कह रहा हूँ मस्जिद में कि कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं और दिन भी 10 रुपया देता, लेकिन उस दिन मैं जब उस सिक्के को अल्लाह के नाम में किया, मस्जिद में गया, तो उस नमाज तो मालूम क्या हुआ कि जिस चीज को आप महबूब रखते, 10 रुपए की जरूरत नहीं है। अल्लाह को 10 रुपए की जरूरत नहीं है। आपके दिल के जो सबसे ज्यादा करीब है वो आप जब खर्च करेंगे तो मालूम होगा कि आप रब ही आपके नजदीक दिल लेंगे। तो ये होगा। तो अगर आप नेकियों की रूह तक पहुंचना चाहते हैं तो अल्लाह फरमाता है कि जब तक तुम अपने सबसे ज्यादा महबूब चीज को अल्लाह के नाम में खर्च न करो, तब तक तुम नेकियों की रूह तक नहीं पहुंचते। और आप नेकियों की रूह तक पहुंचना चाहते हैं तो कोशिश ये करें कि जो आपके नजदीक महबूब चीज हो वो अल्लाह के नाम में। तो कौन सी चीज आपके नजदीक में? आज मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा महबूब हमारे नजदीक तो वैसे ही जिसको हर कोई बजाता है, हर कोई संभालता है। तो कोशिश ये करें कि जितनी हो सके अल्लाह के राह में आप अपने मामला को पेश करें, अपने इखराजात को, अपने रुपये पैसे को अल्लाह के राह में सर्व करें। क्योंकि जब इसको करेंगे तब आपके दिल में ये रज़ाए इलाही का जज्बा है। आज अल्लाह वही साहब इस मस्जिद में अमल किया, यकीनन आप लोगों के लिए